السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وقال أيضا: أرأيت من اتخذ إلهه هواه. معزز سامعین و ناظرین، ایک دفعہ ہم چند لوگ خبر میں ایک ہوٹل ہے، اس میں کھانا کھانے کے لیے گئے. ہم لوگ 4 آدمی تھے. جب ٹیبل پہ مکمل طور پر بیٹھ گئے تو ویٹر آیا اور وہ اتفاق سے اپنے پڑوسی ملک کا ایک آدمی تھا. ہوٹل ظاہر سی بات اپنے یہاں تھا. ان سے ہم لوگوں نے پوچھا بھائی کیا کیا ہے، تو انہوں نے بہت ساری چیزیں گنائیں. ان میں سے گناتے ہوئے کہا کہ کدو شریف. تو ہمیں حیرانی بھی ہوئی اور تھوڑی سی ہنسی بھی آئی، لیکن بہرحال ہنسی کو میں نے کنٹرول کیا. میرے بھائیو دوستو، کدو شریف یا حلوہ شریف، گوشت شریف، اور وہ بھی بازو کا گوشت ہو، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو پسند تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بازو کا گوشت بھی پسند تھا، اور بہت ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں یا پینے میں پسند تھیں. بلا شک و شبہ اس کا کوئی انکار نہیں کرتا. اور میں آپ کو بتا دوں کہ ایک صاحب سے میری مٹ بھیڑ ہو گئی. مٹ بھیڑ اس کو کہیں گے. تو اب جیسے یہاں مونچھ چھوٹی ہے، داڑھی بڑی ہے، وہاں داڑھی صفا چٹ تھی اور مونچھ بڑی بڑی. تو موقع محل دیکھا تو میں نے چھیڑ دیا. میں نے کہا ذرا اگر داڑھی نہیں ہے تو کم سے کم مونچھ ہی چھوٹی کر لیں. تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مونچھ. میں نے کہا ماشاء اللہ تبارک اللہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مونچھ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کدو کا پسند فرمانا، دستی کا گوشت کا جو وہ حصہ مخصوص آپ کا پسندیدہ ٹکڑا، یا اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں. میرے بھائیو دوستو، ہم اور اپنے آپ اگر اپنی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو ہم ان تمام چیزوں کو بڑی آسانی کے ساتھ اپنا لیتے ہیں اور عمل پیرا اس پر ہونے کی پوری کوشش کرتے ہیں جو چیزیں من پسند ہوتی ہیں. ایک آدمی کو میں نے دیکھا، وہ داڑھی صرف اتنے رکھے ہوا تھا، فرنچ کٹ. تو موقع محل دیکھا تو میں اس کو بھی چھیڑ دیا. پوچھا، مطلب تھوڑی گفتگو ہوئی تو آگے سے اس نے ایک بڑے آدمی کا نام لیا. میں نام نہیں لینا چاہتا. ایک بڑے آدمی کا نام لیا کہ دیکھو اس نے بھی تو ایسے رکھی ہے. میں نے کہا اللہ کے بندے، اگر تمہیں نمونہ ہی کے طور پر کسی کو پیش کرنا تھا تو نمونہ کے لیے اللہ رب العزت نے ایک ہستی ہمیں دی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے. تو کہنے کی بات یہ کہ ہم عمل صرف اس پہلو پر کرتے ہیں. عموماً میں اللہ معاشرے کی بات نہیں کرتا، عام معاشرے کی اگر جب بات کریں گے تو عموماً آپ کو یہی ملے گا کہ ہم صرف ان چیزوں کو اپناتے ہیں یا اس طرف توجہ دیتے ہیں جو من پسند ہو، طبیعت جس کے اوپر آ جائے، یا طبیعت پر جو چیزیں گراں نہ گزریں. میرے بھائی دوستو، یہ میں نے چند جھلکیاں آپ کے سامنے 1-2 رکھی ہیں. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جب بقرہ عید کا یا عید الاضحیٰ کا یا ذی الحجہ کا موقع آتا ہے تو ایسے موقع پر ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پوری زندگی قربانی سے عبارت ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. آپ تصور کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے رسولوں کے سردار، اس رسول کو جو نبیوں کا سردار ہو، اس نبی کو
इत्तिबा का हुक्म दिया गया। किसकी इत्तिबा का? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की। सुम्मा औहैना इलैक अन इत्तबि' मिल्लत इब्राहीम हनीफा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम जो एकसू होकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, वो पूरा आपके सामने होगा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम को किस हद तक आज़माया और किस हद तक वो उन तमाम आज़माइश में खरे उतरे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में उसका तज़किरा किया है कि हमने आपकी आज़माइश के बहुतेरे तरीक़े अपनाए और आज़माइश का कोई ऐसा गोशा नहीं रहा जिसमें आप 100% कामयाब नहीं रहे। इसीलिए आप अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की मिल्लत की इत्तिबा का हुक्म हमारे नबी जो नबियों के सरदार हैं उन्हें होता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की पूरी ज़िंदगी को जब हम टटोलते हैं तो पूरी ज़िंदगी इम्तिहान, आज़माइश, कुर्बानियों से भरी पड़ी है। बहुत किस्से आपके सामने हैं। मैं बताना ही चाह रहा हूँ आज के इस छोटे से दर्स में कि हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को लेते हैं जो दिल को भाती हैं, मनपसंद चीज़ें हैं, जो ख्वाहिशात के मुताबिक चीज़ें हैं, जो हमें अच्छी लगती हैं, वक्ती तौर पर जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होती हैं ज़ाहिर तौर पर। बाकी चीज़ों को हम या तो भूल जाते हैं या जानबूझ करके छोड़ देते हैं, उस पर कोई तवज्जो नहीं देते, कान नहीं धरते। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की पूरी ज़िंदगी से हमें अगर कोई चीज़ समझ में आती है अमली तौर पर तो ईद उल अज़हा के तौर पर कुर्बानी करना, बस। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही नमूना है हमारे लिए। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि मीठा मीठा हप कड़वा कड़वा थू। मैंने कहा ना कि वो उन्होंने क्या कहा, कद्दू शरीफ, हलवा शरीफ। आपने मीठी चीज़ तनावल फरमाई, अब हलवे की इतनी अहमियत हो गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ने और भी कोई चीज़ पसंद फरमाई कि नहीं फरमाई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में और भी कोई चीज़ नुमाया थी या नहीं थी? सिर्फ खाने की चीज़ें नुमाया हैं, खाने के अलावा भी कोई चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने कुछ और भी किया अपनी ज़िंदगी में? उनकी ज़िंदगी का जो असल मकसद था, पूरी ज़िंदगी का जो महवर है, जो मरकज़ी नुक्ता है, जो जौहरी चीज़ है, वो क्या है, उस पर तवज्जो की ज़रूरत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी का जो असली, जो जौहरी, जो मरकज़ी नुक्ता है, उस नुक्ते पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। मेरा मतलब ये हरगिज़ नहीं कि आप कद्दू ना खाएं, बिल्कुल खाएं, शौक़ से खाएं। बल्कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई पसंदीदा चीज़ हो, बिल्कुल उसको उसी पसंदीदगी के साथ खाएं, लेकिन सिर्फ खाने ही पे इक्तिफा ना करें। सिर्फ खाने वाली ही चीज़ों को हाईलाइट ना करें। और भी बहुत सारे काम हैं, कुछ करने के काम हैं, कुछ का ताल्लुक़ कल्बी है, उसको कल्ब में जगह दें। कुछ का ताल्लुक़ कल्ब के साथ अमली है, उसको अमल में जगह दें। और मेरे भाइयों दोस्तों, तो कहने की बात है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस 13 साल जो मक्की ज़िंदगी में और 10 साल मदनी जो दौर नबूवत है, उसमें आपका जो मेन नुक्ता था, आपकी आमद का जो अहम मकसद था, आपकी इस 23 साल दौर नबूवत का जो अहम पैगाम था, जो मेन मैसेज था, उस पर तवज्जो कब देंगे? उस पर तवज्जो भी देंगे या नहीं देंगे? कुर्बानी करना, गोश्त खाना, बाजू और दस्ती खाना, कद्दू शरीफ का इस्तेमाल करना, हलवा का जो है इस्तेमाल करना, ये सब तो हम जानते हैं। बच्चा बच्चा इस बात को जानता है। लेकिन क्या बच्चा बच्चा इस बात को भी जानता है कि आपकी 23 साल दौर नबूवत सिर्फ और सिर्फ शिर्क की गंदगी से दुनिया को पाक करना और तौहीद के गलगले को बुलंद करना, क्या ये नहीं था? और कमाल तो ये है कि अगर इस बात की वजाहत की जाए तो मुसलमानों का एक बड़ा तबका ची बजबी होता है, नाराज होता है, कहता आप जोड़ने की बात करें, तोड़ने की बात ना करें, काटने की बात ना करें, लोगों को मुतनफ़िर ना करें। मेरे भाइयों दोस्तों,
अगर तौहीद की दावत देना ये लोगों को काटना है, अगर तौहीद की दावत देना लोगों को मुतनफ़िर करना है, अगर तौहीद की दावत देना ये इख्तिलाफ व इंतशार का सबब है, तो मेरे भाइयों दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की पूरी ज़िंदगी पर पानी फिर जाएगा। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी कद्दो काबिज पर पानी फिर जाएगा। अगर ये ऐसा है तो ये बात तो कुफ़ारों की तरफ से, कुफ़ार की तरफ से तो समझ में आती है। कुफ़ार कहते थे कि ये नबी आया जब से पता नहीं कौन सा पैगाम लेके आया है, बीवी को शौहर से जुदा कर दिया है, बाप को बेटे से जुदा कर दिया है, माँ से जुदा कर दिया है, भाई को भाई से जुदा कर दिया है। ये कुफ़ार की तरफ से ये सवाल हो, कुफ़ार की तरफ से इस तरह की बातें हों तो समझ में आती हैं, तो वजह है। लेकिन एक शख्स कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरारी हो, उसके बाद तौहीद की दावत को सुने तो वो चिढ़े, उसे नागवार गुजरे, वो उसे उसके दिल को ना भाए, और यही नहीं बल्कि वो इस तरह की के बुरे अल्फाज से, बुरे कलमों से उसको जो है याद करे कि आप इख्तिलाफ व इंतशार की बात करते हैं, इससे इख्तिलाफ को हवा मिलती है, इत्तेहाद पारा पारा होता है, और ये होता है और वो होता है। मेरे भाइयों और दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ज़िंदगी हो या नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हो, इन दोनों ही नहीं बल्कि जितने अम्बिया और रसूल आए हैं उन तमाम के तमाम अम्बिया और रसूल की दावत का बुनियादी नुक्ता तौहीद का बोलबाला करना, इलाए कलिमतुल्लाह की सरबुलंदी उनकी ज़िंदगी का ओढ़ना और बिछोना था, उनकी ज़िंदगी का असल नुक्ता था, उनकी ज़िंदगी का मुकम्मल जौहरी राज था। मेरे भाइयों और दोस्तों, मैं कह रहा था कि हमें हलवा शरीफ तो याद रहता है, कद्दू शरीफ भी याद रहता है, और ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी करना और उसकी तैयारी करना, और इसी तरह से कुर्बानी के बकरे की ख़रीदारी, इतनी बातें तो हमें याद हैं। लेकिन इससे आगे, इससे ऊपर भी कुछ है, उस पर तवज्जो इससे कहीं ज़्यादा देने की ज़रूरत है। कुर्बानी के बकरे की ख़रीदारी से बहुत पहले बहुत सारे आमाल करने हैं, और उन आमाल में कुछ का ताल्लुक़ अक़ीदे से है, और फिर उसी अक़ीदे के मुताबिक बहुत सारे आमाल का ताल्लुक़ है। उन तमाम से हमने आंखें मूंद रखी हैं, जाने में या अनजाने में, दोनों तरीके से ये हमारा रवैया बिल्कुल गलत है। अगर अनजान हैं इन तमाम चीज़ों से तो फिर ज़िंदगी का मकसद हम भूल चुके हैं, और जो कौम, जो शख्स, जो जमात, जो फ़र्द अपने मकसद हकीकी से बेबहरा हो जाए, बेपरवाह हो जाए, ऐसे लोगों का तज़किरा ना दुनिया में अहले दुनिया करते हैं, ना अहले समा के यहाँ ऐसे लोगों की वक़ात है, ना अहमियत है, ना ज़रूरत है, और ना ऐसे लोगों का जिक्र खैर हो सकता। मेरे भाइयों और दोस्तों, हमें अपनी ज़िंदगी के असल मकसद को ना भूलना चाहिए, ना भूल सकते हैं। मैं आपको बताऊं, छोटी मिसाल दे दूं। हम सऊदी में हैं, बहुत सारे लोग सऊदी में माशाल्लाह हैं हमारे मुल्कों के। अब आप देखें, सऊदी में आने के बाद हमारी जो सोच होती है सबसे ज़्यादा और हाईलाइट क्या होती, रियाल। आप यकीन करें, लोग जब सामान ख़रीदते हैं तो उस करेंगे 50 रियाल, तो फ़ौरन वो उसको ज़रब देते हैं 19 से, 19.5 से 20, अरे इतना पैसा हो गया, छोड़ो, नहीं लेते हैं, या कम दाम वाला ले लेंगे। हमारी निगाहों में सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक पूरा महीना रियाल को जोड़ते और गांठते हम गुजार देते हैं। कितना ज़्यादा, क्यों? क्योंकि वहाँ से 7 समंदर पार सबको छोड़कर, दिल पर जबर करके हमने यहाँ अपने आप को जो मजबूर किया है
परदेसी बन करके परदेश में रहने पर अपने आप को मजबूर किया है। नुक्ता क्या है, रियाल इकट्ठा करके रुपया की शक्ल में उसको कन्वर्ट करके फिर अपनी बाद वाली ज़िंदगी को या बच्चों के मुस्तकबिल को, उन तमाम चीज़ों पर हमारी निगाहें हैं। अब मुझे बताएं, एक आदमी यहाँ आता है और महीना ख़त्म होता है, सैलरी पाता है, उसके बाद उसको यूँ ही चीज़ों को ख़रीदना और खाना पीना, ऐश मस्ती, और बस लोग क्या कहेंगे, पागल हो गया है। माँ बाप को छोड़ा है, बीवी बच्चों को छोड़ा, बहन भाई को छोड़ा, और तमाम ऐशो इशरत को छोड़ा, आराम को छोड़ा, हत्ता कि दोस्त अहबाब को छोड़ा, अपने पुरसुकून और इत्मीनान सुकून वाली आरामदेह ज़िंदगी को छोड़कर यहाँ मुदीरों और जीएम और इनकी उनकी बातों को सुन करके, जबर करके, सब्र करके, सब कुछ करके, 1 महीने 30 दिन के इंतज़ार के बाद जब उसे रियाल की शक्ल में कुछ पैसे हासिल होते हैं तो उसे जा करके दुनियावी चीज़ों में और बेजा जो है अपने क्या नाम है, क्या उसको बोलते हैं यार, अपनी नाजायज़ या जायज़ ख्वाहिशात में पूरे रुपए सर्फ कर देता है। दुनिया के लोग उसे पागल कहेंगे, उसे मजनू कहेंगे। मेरे भाइयों दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें यहाँ भेजा है, कद्दू शरीफ सिर्फ खाने के लिए भेजा है, हलवा शरीफ, कुर्बानी के बकरे को ज़बा करके गोश्त को खा और खिला ले बस। ईद उल अज़हा कुर्बानी का दिन या कुर्बानी के अय्याम या इसी तरह से ज़िलहिज्जा का महीना जब शुरू में आता है तो जो जहन में सिर्फ और सिर्फ बकरे की ख़रीदारी के अलावा भी कुछ समझ में आता, कोई और चीज़ याद आती, कुर्बानी का बकरा जहाँ से आप ख़रीदते हैं, जिस सोच के साथ, जिसके उसवे और नमूने के कि आप जो है के अमल को आगे बढ़ाने के लिए उसकी ज़िंदगी को कभी सोचा? क्यों आखिर उनकी इस अदा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रहती दुनिया तक के लिए जारी कर दिया। ये नुक्ता है असल सोचने का। आखिर कौन सी वो अदाएँ थी, कौन से वो आमाल थे, कौन से वो अफ़आल थे और कौन सी वो कुर्बानियाँ थी जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी पूरी ज़िंदगी को नमूना बना करके पेश कर दिया। और ज़िक्र खैर के तौर पर कितने आमाल हम सही करते हैं, उनकी बीवी हजरा का आप देखते हैं, इसी तरह से और कंकर मारते हैं हज के अय्याम में और बहुत सारे काम करते हैं, इसी तरह से हाजी और गैर हाजी कुर्बानी करते हैं। आखिर उनकी ज़िंदगियों को हमें पढ़ने की ज़रूरत क्यों नहीं है? सिर्फ कुर्बानी कर लिया है तो इब्राहिम की मोहब्बत से भी आप सरशार हो गए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने का भी आपको शर्फ हासिल हो गया, और फिर अब आपने पूरी ज़िंदगी अब पूरा 11 महीना, उसके बाद के जो 12 महीने 11 महीने जो बचते हैं उन तमाम अय्याम में आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं। इस तरह की कुर्बानियाँ और इस तरह के ढकोसले अगर सिर्फ इसी हद तक हैं तो ये ढकोसला है। फिर कुर्बानी का जो हकीकी माना और मफहूम है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जो मतलूब और मकसूद है, वहाँ तक हम पहुँच ही नहीं सके। मैं आपको छोटी मिसाल दूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरे भाई दोस्तों, कुर्बानी एक झलक है, ये एक झलकी है। आप देखें जब 15 अगस्त और को या वो क्या नाम है 26 जनवरी को आप देखें बहुत सारी झांकियाँ निकलती हैं, तहज़ीब सकाफ़त की भी झांकियाँ होती हैं, उसमें बहुत सारे तरह तरह के जो मुल्क में मौजूद आलात हैं, आलात हर्ब व ज़र्ब और दीगर, उन तमाम को भी दिखाया जाता है। वो एक झलकी है कि हम इतने सुपर पावर हैं, हमारे पास इतनी ताकत है, हमारा ये कल्चर है, हमारी ये तहज़ीब है, हम ऐसे। कुर्बानी के जानवर को कुर्बान करके हम ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बावर कराना चाहते हैं। बस ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। हम ये यकीन दहानी कराना चाहते हैं, मौला आज हमने तेरे इशारे पर जानवर को कुर्बान किया है, कर रहे हैं, बसत शौक़ खुलूस के साथ। और बात आई है खुलूस की, तो हम कितने मुखलिस हैं ये भी एक बहुत बड़ा दुखता हुआ मसला है। हवाम हो या खवास, दोनों इस पहलू पर भी बहुत ज़्यादा कमियां हमें पाई जाती। मैं आपको बता दूं, हम तो बकरा ख़रीदते तो इसलिए ख़रीदते हैं कि 25,000 चाहिए। क्यों? गांव में हमसे ज़्यादा तगड़ा किसी का नहीं होना चाहिए।
اب یہ قربانی ہے، اسے قربانی کہتے ہیں۔ گاؤں میں مجھ سے بڑا، مجھ سے تگڑا، مجھ سے زیادہ خوبصورت کسی اور کا بکرا نہیں ہونا چاہیے۔ میرے بھائی توجہ اس پر نہیں، توجہ یہ دیں کہ اللہ رب العزت کی نگاہ میں میری قربانی رائگاں نہیں ہونی چاہیے، اس پر توجہ نہیں۔ پڑوسی نے 8,000 کا لیا ہے، میں تو 8.25 کم سے کم لوں گا، 8 کے اوپر مجھے لینا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں پڑوسی نے کتنے رازداری کے ساتھ کون کون سے کام کر رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے، آپ اس میں بڑھنے کی کوشش کیجئے۔ اگر آپ کے پاس 7,000 ہی کی بیوت ہے، طاقت و قوت ہے، آپ 7 ہی کا لو۔ اللہ رب العزت کو خون اور گوشت نہیں پہنچتا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، تم میں جو تقوی ہے نا، کس لیے یہ قربانی کا بکرا خریدا ہے، کس سوچ کے ساتھ اسے ذبح کر رہے ہو، کیا نیت ہے، کیا ارادہ ہے، اللہ رب العزت کی رضا، اس کی خوشنودی، یا پڑوسیوں کو دکھانا، گاؤں والوں کو، ہاں بھائی کیا بکرا خریدا ہے۔ میں 2 بکرے کرتا ہوں ہر سال، لوگ بیان کرتے ہیں باقاعدہ مجلسوں میں بیٹھ کر کے، بات نہ آئے تب بھی چھیڑ دیتے ہیں، ہاں پچھلے سال بھی 2 لیا تھا تو پچھلے سال 25,000 میں مل گیا تھا، اس سال 26 لگ گیا۔ یہ بیان کرنے کا ایک مقصد ہوتا ہے، باتوں باتوں میں اپنی بات گھسیڑ کر کے اپنے بکرے کی تعریف اور اپنے بکرے کی قیمت، اور پھر یہ پھر وہ، ہاں فلانا ایک ہی کرتا ہے، میں تو ہر سال 2 کرتا ہوں۔ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ یہ قربانی کر رہے ہیں؟ اس قربانی کا گوشت خوری کے علاوہ کوئی اور فائدہ نہیں۔ اس قربانی کا، یہ میں جس انداز سے، اگر اس انداز کی اگر قربانی ہے تو قربانی تو ہے، دنیا کی نگاہ میں قربانی ہے، مگر رب کی نگاہ میں اس کو قربانی کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ رب کی نگاہ میں صرف وہ گوشت خوری ہے، خون آپ نے بہا دیا، گوشت کھا لیا، کچھ کھلا دیا، بس، اس کے علاوہ آپ کو اس قربانی سے کچھ نہ ملنا نہ کچھ جلنا ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، تقوی کے ساتھ عمل ہو تو پھر اس میں چاشنی آتی، پھر اس عمل کی اللہ کی طرف۔ میں کہا تھا کہ اخلاص کا معاملہ بڑا سینسٹیو، بڑا نازک معاملہ ہے، اس معاملے میں ہم کوتاہی بے حد شکار ہیں۔ تو بہرحال باتیں جو مجھے پہنچانا ہے آج کے اس ویڈیو میں صرف یہ کہ قربانی کے ایام جب آ جاتے ہیں، آ گئے ماشاءاللہ، آج 30 ذی القعدہ ہے، اور اب ہم لوگوں کا بس 4-5 4.5 گھنٹے بچے ہیں ذی القعدہ کے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس فضل و برکت والے مہینے میں داخل ہونے والے، جو 10 دن ہے نا، جو 10 دن شروع کے، کیا اس کی اہمیت ہے، بمپر جو ہے وہ پیکج ہے یہ، تو اس پہ آپ جانتے ہیں۔ تو کل کا خلاصہ جو مجھے بتانا ہے کہ آپ کدو شریف پہ نگاہ رکھیں، بالکل شوق سے کھائیں کدو، لیکن کدو کھانے کے بعد اللہ رب العزت کی عبادت، اللہ رب العزت کی منشا کے مطابق قربانی کے بکرے کو آپ خریدیں، لیکن قربانی کے، ہاں میں ایک بات ذہن میں آئی، میں کہا جھانکیاں پیش کی جاتی ہیں، تو جو جھانکیاں پیش کی جاتی ہیں تو وہ ایک منظر خالی ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قربانی کرتے وقت آدمی کی نگاہ ہونی چاہیے کہ مولا آج تیرے ایک اشارے پر ہم نے جانور قربان کیا ہے، اگر جان اپنی قربان کرنے کی آئے تو ہم اس کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ ہم دلیل دیتے ہیں۔ جانور قربان کر کے ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ جھانکی پیش کرتے ہیں، یہ ایک جھانکی پیش کرتے ہیں کہ مولا آج ہم نے جانور قربان کیا ہے، کل اگر ضرورت پڑی، اشارہ تیرا ہوا، تیرے دین کی کو ضرورت محسوس ہوئی، تیرے دین کی خاطر، تیری خاطر، اگر ضرورت اپنے جان کی پڑی دینے کو، تو ہم اس کے لیے بھی حاضر ہیں، اور اس کی جھلک یہ ہے، یہ قربانی کا جانور یہ جھلک پیش کرتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیو اور دوستو، قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت بھی ہم صحیح معنوں میں جھلکیاں پیش نہیں کر پاتے، تو اپنی جان کی قربانی، اور اپنی جان کی قربانی جو دینے کے لیے اللہ رب العزت کو جھانکیاں پیش کر رہا ہو،
کیا وہ جان سے کمتر چیزوں کو قربان کرنے میں تردد ہوگا، اسے تذبذب کا شکار ہوگا؟ نماز پڑھنا اس سے چھوٹی قربانی ہے، جھوٹ نہ بولنا اس سے چھوٹی قربانی ہے، کسی کو پریشان نہ کرنا اس سے چھوٹی قربانی ہے، کسی کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ رکھنا اس سے چھوٹی قربانی ہے، کسی کا تعاون کرنا، مالی تعاون، جسمانی تعاون اور دیگر کام ہیں، دیگر افعال خیر اعمال صالحہ ہیں، جذبہ انسانیت ہے، ہمدردی ہے اور بہت ساری چیزیں، تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ اس سے جان دینے کی قربانی سے کئی زیادہ چھوٹی قربانی ہے۔ ہم ان چھوٹی چھوٹی قربانیوں کو پیش نہیں کر پاتے تو جانور ذبح کرتے ہوئے یہ منظر کیسے ہم اللہ کو پیش کر سکتے ہیں کہ ہم مولا آج جانور قربان کر رہے ہیں، اگر ضرورت پڑے تو ہم اپنے نفس اور اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیا واقعتاً جانور قربان کرتے ہوئے یہ منظر اور ذہن و دماغ میں یہ سوچ پیدا ہوتی ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں ہاں تو پھر ایک سوال بنتا ہے، جو آدمی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو اور اس کی جھلک جانور قربان کر کے پیش کر رہا ہو، کیا وہ شخص اس سے چھوٹی قربانیاں کرنے پر آمادہ نہیں ہوگا؟ آپ کہو گے ہوگا، تو اگر ہوگا تو پھر اس کی زندگی میں دیکھیں 2-4 منٹ پہلے، 2-4 گھنٹہ پہلے، 2-4 ہفتہ پہلے، 2-4 مہینہ پہلے اس کی زندگیوں کو ٹٹول لیں کہ کیا اس سے چھوٹی چھوٹی قربانیاں وہ کر رہا تھا، دے رہا تھا، پیش کر رہا تھا؟ ہم اور آپ پائیں گے عموماً نہیں، تو پھر یہ جو جھلکی پیش کر رہا ہے اس جھلکی میں جان نہیں ہے۔ جانور کی جان تو ہے مگر آپ کا آپ جو جھلکی پیش کر رہے ہیں اس جھلکیوں میں کوئی جھلکی نہیں ہے۔ ہاں، یہ جھلکی کب پیدا ہوگی؟ جب آپ کی زندگی میں قربانی کا جذبہ پیدا ہو جائے، چھوٹی قربانیاں، بڑی قربانیاں، مالی قربانیاں، جسمانی قربانیاں، قلبی قربانیاں، ہر طرح کے ظاہری باطنی، ان تمام قربانیوں پر آپ آمادہ ہیں تو آپ کی اپنی عملی زندگی میں اس کی جھلک ہوگی۔ چلو میں کہتا ہوں پچھلی زندگی میں جھلک نہیں تھی، اب قربانی کرنے کے وقت ایک جھلکی جو پیش کر رہے ہیں تو اب کم سے کم آپ عہد و پیمان کر لیں، بعد کی زندگیوں میں تو اس کی جھلکیاں آنی چاہیے، بعد کی زندگی میں بھی نہیں، وہیں قربانی کرنے کے وقت بھی وہیں اگر 2 آدمی مل جائیں وہیں غیبت کرنا شروع کر دیں گے، وہیں قربانی کرتے وقت وہاں بھی اگر کچھ مزاج کے موافق بات نہ ہوئی، مزاج کے مخالف کوئی بات کوئی کر گیا، کوئی حرکت کر گیا، وہیں قربان کرتے ہوئے جھوٹ بول جائیں گے، قربان کرتے ہوئے کسی کو گالی دے دیں گے، قربان کرتے ہوئے کسی کو برا بھلا کہہ جائیں گے، قربانی کرتے ہوئے یہ میں کوئی لفاظی نہیں کر رہا ہوں، میں یہ ہمارے معاشرے کی برائیاں عام ہیں، عام طبقات میں بھی، خاص طبقات میں بھی، یہ یاد رکھیے گا۔ باتیں میرے خیال لمبی ہوں گی لیکن کل کا خلاصہ درس صرف اتنا ہے، ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے اپنے خواہشات نفسانی کو اپنا معبود نہیں بنا لیا؟ یقیناً بنا لیا ہے۔ اگر ہم اپنے خواہشات نفسانی سے نکل کر اوپر اٹھ کر اللہ رب العزت کی اطاعت و عبادت کے لیے اپنے نفس کو مجبور نہیں کر پاتے تو در حقیقت ہم نے اپنے نفس کو، خواہشات نفسانی کو ہم نے اپنا معبود بنا لیا ہے، اور جو شخص اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لے میرے بھائی دوستو اس کی زندگی میں نکھار نہیں آ سکتا۔ اللہ ہم سب کو اپنے نفس کی غلامی سے بچائے، اللہ ہمیں قربانی کے معنی، مفہوم، مقصود اور مطلوب کو سمجھنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں قربانیاں کرنے کی بھی توفیق دے، قربانیوں سے جو اہم سبق ہے اور قربانیوں کا جو اصل ادا ہے، جو اللہ رب العزت کو مطلوب اور مقصود ہے، اس ادا کو بھی سمجھنے کی توفیق دے، اور پھر اس ادا کو ہمیں اپنے آپ میں اتار کر اپنی زندگی کے تمام اعمال میں اور تمام ادوار میں اور تمام حالات میں اس ادا پر مر مٹنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔